السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی شکیل صاحب اور میرے مہمان فہد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے۔ جی قاری صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین کو سنائیں کہ الحمدللہ آپ ہمارے لیے اتنا ٹائم دیتے ہیں، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اور ہمارے ناظرین، ہم آپ کو پتہ ہے کہ قاری صاحب روزانہ لائف آتے ہیں، تو ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آج آپ کو پتہ ہے آزادی کا دن ہے، 14 اگست 1947۔ تو آپ کو سب معلوم ہے ہمارے قاری 1947 کو یہ جی ملک پاکستان بنا، آزاد ہوا، بالکل بنا یہ۔ جی جی۔ اس کے متعلق قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آزادی یہ جو بناتے ہیں، شہر جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو منہ پر وہ ٹھپے لگا لیتے ہیں، اس کے بارے میں قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ لگانا جائز ہے؟ تو عورتیں جاتی ہیں باہر، انہی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو فہد بھائی آپ سنائیں۔ جی جی جزاکم اللہ، یہ میرے نئے مہمان ہیں، تو ہم شکیل صاحب سے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم ہی ہر کسی کو جگہ دیتے ہیں، یہ اللہ دے اختیار دے اندر ہی ہے۔ جی بالکل قاری صاحب، بالکل بھی اللہ جنوں جس ملک دے اندر بھید وے پیدا کر دے، اور اسی جی اگر دیکھیے نا تمام ملکاں نو، فہد بھائی کتنے ملک ہیں؟ ہاں 128 ہیں، تقریباً 128 ملک ہیں۔ جی جی بالکل۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پیارا ملک یہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ کیا بات تو ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جی بالکل۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، جی بالکل، بے شک۔ اور جیسے یا جس بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا، جی جی وہ بنیاد تو بہت اچھی ہے۔ جی جی بالکل۔ اگر ہم دیکھیں نا اس بنیاد کو بھی، جس بنیاد پر یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے علاوہ دیگر اور بھی علامہ اقبال ہو گئے ہیں، جی جی تو سر سید خان ہو گئے، اس طرح کے اور بھی بے شمار ہیں۔ تو شاہ فاطمہ جناح ہو گئی ہے، اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب ہو گیا، اس طرح بے شمار انہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے نا بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، بالکل بے شک، رات دن انہوں نے ایک کیا۔ بے شک۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے بھئی، جب ہندوستان میں رہتے تھے تو وہاں پر مشکلات کا سامنا زیادہ، جی جی بالکل۔ اگر کسی نے نماز پڑھنی یا کوئی مسجد بنانی، جب حکمرانی ان کی تھی، بالکل بے شک، کہندے وزیر اعظم ہونا دا، بے شک، مجھ بھی ہونا دی، قلعہ بھی ہونا دا، تے سوٹی بھی ہونا دی، تے دودھ بھی ہونا دا۔ بالکل بے شک جی، تے اسی تے اتھے ایک نام برائے نام ایک غلامی دی زندگی گزار رہے سی، بے شک، غلامی دی۔ غلامی دی، بے شک۔ لیکن انہوں نے ذہن اپنا ایک ایسا بنایا بھی اسی اس غلامی تو آزاد ہو کے اسی اپنے ایک الگ ملک دے وچ رہنا چاہنے ہیں۔ جی جی بالکل۔ ادھروں گائے نو پوجدے ہیں، جی بالکل بے شک، پوجدے ہیں، بالکل۔ ادھروں انہوں نے اپنے جڑے نے بت بنائے ہوئے ہیں، تسی دیکھ دیو بھی سارے عام انہوں نے ننگے منگیاں نو پوجدے ہیں، بے پوجدے دیکھو۔ لیکن ایک جڑا مسلمان سی نا وہ ایک غیرت مند سی، غیرت مند، بے شک۔ انہوں پتا سی بھی جڑا ایک ننگا ہے نا، جی جی، جڑا جنوں اسی صدائی پاگل کہہ دینے ہیں، جی جی بالکل، جنوں اپنے آپ دا پتہ نہیں، یا غریب ہی اتنا ہے کہ وہ ایک بلیڈ لے کے نا اپنے جسم دی صفائی نہیں کر سکتا، اتنا غریب ہے، انہیں بال جسم دے میں چھڑے ہوئے آ، تے اسی کی جڑے دوسرے سی نا لوگ غیر مذہب، جی جی، انہوں اپنا داتا بنا لیندے سی، بنا لیندے، بے شک، اپنی حاجتاں
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ अल्लाह ਹੈ दी जात ਜੋ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ। बेशक ਜੇ ਅਗਰ ਸਜਦਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। अल्लाह वास्ते बेशक ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ, तहरीक चलाई बिल्कुल ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ, बेशक ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। बेशक ਜਿਵੇਂ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਜੀ, ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ जी ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, जी ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 12 ਵਜੇ ਆ, ਜੀ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, जी ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। बेशक ਹੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੈਂ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਂ बेशक ਦੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। बेशक ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। जी ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਫਾਰ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੁਨਾਫਿਕ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कह सकते हैं बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। जी जी बिल्कुल ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। अल्लाह अकबर। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ, ਮੂਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। नजर आंदा बिल्कुल ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 4 ਸੀ ਤੇ 2 ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ 2 ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ 1 ਪਹੁੰਚਿਆ। बिल्कुल इंज ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। बेशक ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। बिल्कुल हासिल सबसे हाँ सब तो ज्यादा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। बेशक जी ਤੇ बेशक ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। बेशक ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕੇ, ਜੀ। ਸਹਿਰਾਈ ਮੈਦਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾ ਲਓ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕੀ ਕੁਛ ਨੇਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। अल्लाह तो बहुत ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਅੰਡੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल सब ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बेशक ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ हमारा प्यारा मुल्क, ਇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सब कहते हैं बिल्कुल ना, कहते हैं। नारा लगता कि नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ के सिवा कोई और ज़ात है ही नहीं जो उसका मुकाबला करे, बेशक अल्लाह के सिवा है ही नहीं कि जो उसका मुकाबला करे। बेशक तो अब जब हम अपनी आज के मुसलमानों की तरफ देखते हैं, वो जो हमारे पुराने बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, अल्लाह उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल कराए, कबूल फरमाए। और असल जो उनका मकसद था वो तो अपना करके गुजर गए हैं, बेशक हैं। अब वो मुल्क पाकिस्तान उन्होंने हमारे हाथ में कर दिया बेशक हैं।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਚਲਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲकुल ਚੜ ਹੈਂ। ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਲਮਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜੀ, ਹੈਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ ਇਹ असल मकसद का पता चल गया ना भी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पता चल गया ना। जी बिल्कुल ਹੁਣ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਮੰਗਿਆਂ ਕੋਲ? ਅਸਤਗਫਿਰullah ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੰਗੇ ਮੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਤਗਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖੀਏ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਠਾ ਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਬਿਲकुल ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਜੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਬਿਲकुल ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਜੀਏ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਇਸਲਾਮਾ ਪਿੰਡੀ ਚਲੀਏ ਬਰੀ ਦਾ, ਹੈ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚੱਲ ਜੀਏ ਸ਼ਾਹ ਰੁਕਨੇ ਆਲਮ ਦਾ, चल जिए वहां पे हीरा ਹਾਂ ਲੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਹੈ ਝੰਗ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਲੀਏ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਟੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਬਣਾ ਲੇ ਬਿਲकुल ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅਪਣਾਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਬਿਲकुल ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਜੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਏ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਕਾ ਛੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਛੋੜਿਆ ਬਿਲकुल ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਛੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਛੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਾਈਏ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਾਈਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ, ਬਿਲकुल ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾ ਚਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚ ਹੁਣ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸਹਾਬਿਆਤ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਟ ਬੰਨਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਬਿਲकुल ਬੰਨਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲकुल ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲकुल ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲकुल ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ
ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਦੇ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਹੈ। ਕੈਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਔਰ ਆਇਨ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਇਨ, ਜੀ ਜੀ ਆਇਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਕੱਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਬਿਲकुल जी ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੈ ਹੀ ਬਿਲकुल ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਫਾਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲकुल ਡਰਦੇ ਜੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਨਗੇ ਬਿਲकुल ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਬ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੈਸਾ ਰੋਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੋੜੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਜਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਸੀ। ਬਿਲकुल। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਨਤ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਦਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ, ਬਿਲकुल ਦੀਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਾ। इंसान ऐसा मुसलमान बने कि दूसरे लोग देख के मुसलमान हो जाए, सुभान अल्लाह, साड़ी आदात नू देख के हैं ते दूसरे हैरान हो जान। जिवें नबी सल्लम दे सहाबा नू देखदे, एक जेड़ा सी ना कासद फिर फरा के सारे मुल्कां चों नबी सल्लम दे कोल आके देखिया, उन्हें जाके अपने सरदारां नू दस्सिया मक्के च जाके, यार मैं सारे मुल्कां च फिर के आया, जैसा नबी दे सहाबा ने नबी दी इज्जत करते ने, थुकदे आ ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्थां ते चेहरे नूं मल लैंदे, आप दा थुक पानी दा कतरा वजू दा थल्ले जमीन ते नहीं गिरन दिंदे, थल्ले हाथ किते बरकत समझ के जिस्म नूं। उन्हें कहा मैं ऐसा कोई हुक्मरान नहीं देखिया, कोई ऐसा हाकिम, कोई पैगंबर मैं नहीं देखिया
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਆਦਾਤ ਦੇਖਣੀ। ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ 75 ਸਾਲ ਨਾਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੂਏ ਦਾ, ਸੂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਗ ਪਕਾਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੱਸੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੱਖਣ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਗ ਧਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੱਸੀ ਦੇ ਭਰ ਮੱਗੇ ਦੇਣੇ, ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਆ ਬਈ ਬਹਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਚੰਗਾ ਪਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਤਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਫਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਈ ਬੇਬਾਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿਆਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫੌਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਲੀਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਗਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-9 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8-9 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਹੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, 4-4 ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਫਹਾਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਜੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲਣਾ,
اللہ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਯੁ ਕੁਲ ਲੀ ਅਜ਼ਵਾਜਿਕਾ ਵ ਬਨਾਤਿਕਾ ਵ ਨਿਸਾਇਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਯੁਦਨੀਨਾ ਅਲੈਹਿੰਨ ਮਿਨ ਜਲਾਬੀਬਿਹਿੰਨ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਰਤ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦੀ। ਅਸਲ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਿੱਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। तो ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ, ਕੁੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਹਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਪ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਦੀਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। तो इस वास्ते वालिदैन नूं चाहीदा है, अपने भरावां नूं चाहीदा कि अपनियां भैणां नूं, अपनियां जिहड़ा ना धीआं नूं, अपनी बीवियां नूं फहाशी तो रोके और उन्हां नूं मतलब पाकिस्तान दा असल मतलब दस्सण कि असल मतलब की है, बिल्कुल दसना चाहिए लोगों जी। इस बारे च तुसीं देख लो, गौर कर लो तुसीं। वैसे काजी साहब ये सवाल है कि आज़ादी वैसे आजकल जो मना रहे हैं ना, आज़ादी ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਛੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਕਲਮੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ। ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह, ਔਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਹਦਾ? ਨਮਾਜ਼, ਬੇਸ਼ੱਕ, रोजा, बिल्कुल, हज, सदका खिरात, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਅਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ, ਜਿਤਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸੂਦ ਖਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੂਦ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਰਬਨਾ व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।